بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم دہم کلاس کی اسلامیات کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جس میں سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 27 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس رکوع کے مشکل الفاظ دیکھیں گے، اس کے بعد آیات کا مفہوم اور پھر ترجمہ ہوگا، اور اس رکوع کے اندر جو مضامین ہیں وہ یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر، ایک مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ بنو قریظہ کی بدعہدی اور ان کی سزا کا ذکر ہے۔ یہ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے اندر ہی آباد تھا، اور انہوں نے مخالفین کی مدد کی تھی، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا کہ نہ ہی وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے، نہ ہی مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑائی کریں گے۔ لیکن انہوں نے بدعہدی کی، اپنا وعدہ توڑ دیا، تو اللہ نے ان کی سزا کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو غیبی مدد دی گئی تھی اس غزوہ کے اندر، اس کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے، اور ویسے پچھلے رکوع میں بھی ہم یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر ہم اس کو دہرائیں گے۔ مسلمانوں کو آئندہ کی فتوحات کی اس میں خوشخبری دی گئی، اس کے بارے میں بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس رکوع کے مشکل الفاظ۔ الکلمات والتراکیب، الفاظ کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے زیادہ، زیادہ ہو گیا۔ تسلیمہ، سر تسلیم خم کرنا، سپردگی، یعنی اطاعت اور سپردگی۔ نحبہ، نظر یا منت۔ ردہ، لوٹا دیا، پھیر دیا۔ لم ینالو، حاصل نہ کر سکے۔ ظاہرو، انہوں نے ساتھ دیا۔ صیاصیہم، ان کی گھڑیاں، ان کے قلعے۔ قذف، ڈالا، پھینکا۔ تأسرون، تم اسیر بناتے ہو۔ اورثا، وارث بنایا۔ لم تطعوہا، تم نے پامال نہ کیا۔ اس رکوع کے مشکل الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ آپ بہت اچھی طرح سے یاد کریں گے، کیونکہ اگر آپ مشکل الفاظ یاد نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بھی ترجمہ اچھے سے یاد نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے الفاظ کو پہلے یاد کرنا ہے، اس کے بعد پھر ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے آپ کو جلد ہی ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ اب آیات کا مفہوم دیکھیے، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو آیات کا ترجمہ کرواؤں گی۔ سب سے پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو کیسے آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قول و فعل، ایک ایک عمل اس امت کے لیے ایک نمونے کی، ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو، طرز عمل کو نمونہ کے طور پر جو پیش کرنا ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو آداب جنگ سکھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران اور فوجی جنرل ہونے کے باوجود بنفس نفیس خود خندق کھودنے میں شریک ہوئے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے حصے کی خندق کھودی، بلکہ اگر کسی کو خندق کھودنے میں کوئی دشواری پیش آتی تو اس کی بھی مدد فرماتے۔ بھوک کی حالت میں دوسرے صحابہ کے ساتھ پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کر آپ نے بھوک برداشت کی۔ کسی نے اگر کھانے کی پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بھی اس میں شریک کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر خوف کی حالت ہوتی یا کوئی مشکل پیش آتی تو کمزور دل مسلمان اور منافقین اگر اس بات سے خوف کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل گھڑیوں میں بھی ذرا بھی جو ہے وہ آپ کے قدم میں لغزش نہیں آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ، ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ پہلے میں آپ کو لفظی ترجمہ کروا دوں، پھر بامحاورہ ترجمہ کرواؤں گی۔ لقد، البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم، تمہارے لیے، فی رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسوۃ حسنۃ، اسوۃ نمونہ ہے، حسنۃ بہترین، لمن، اس شخص کے لیے، کانا یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی،
वल आखिरी और आखिरा और आखिरत के दिन की यानी क़यामत के दिन के भी आने की उम्मीद रखता है। वज़ाकर अल्लाह कसीरा और अल्लाह का जिक्र करता है कसीरा कसरत के साथ। बामुहावरा तर्जुमा देखिए, तुमको पैगंबर खुदा की पैरवी करनी बेहतर है, यानी इस शख्स को जिसे खुदा से मिलने और रोज़े क़यामत के आने की उम्मीद हो और वो खुदा का कसरत से जिक्र करता हो। अगली आयत है वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। आयत नंबर 22 का मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने पहले ही आयत में ये बात नाजिल कर दी थी कि मदीना के अतराफ़ से फ़ौजें मदीना पर हमलावर होंगी। पिछले रुकू में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो मुख्तसरन ये कि मुसलमानों ने जब उन लश्करों को देखा तो फ़ौरन उन्होंने इस बात को तस्दीक की, इस बात की कि वाकई जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया था वो बिल्कुल सच था, और इस बात की वजह से उनका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो गया। यहाँ पर है ना वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानम व तस्लीमा, कि उनका ईमान बढ़ गया और उसमें और ज़्यादा ज़्यादती हो गई। मतलब ये कि जब उन्होंने अपनी आंखों से इस सच्चाई को देखा तो उनका ईमान मजबूत हो गया अल्लाह पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ीद अताअत करने लगे। तर्जुमा देखिए, वलम्मा और जब रआ देखा मुमिनून मुमिनीन ने, वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाबा जब मुमिनीन ने देखा अहज़ाबा लश्करों को। यहाँ पर अहज़ाब जो है वो जमा है जिसका माना है गिरोह या लश्कर। इसकी जो वाहिद है वो हिज़्बुन आती है। तो चूँकि आप पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि मदीना के अतराफ़ से मुख्तलिफ जो कबीले थे यहूदियों के वो हमला आवर हुए थे, काफरों के और यहूदियों के मिलके उन्होंने मुसलमानों पर हमला किया था। तो इसलिए यहाँ पर अहज़ाब का लफ्ज़ आया और इसी वजह से सूरत का नाम भी इसी मुनासिबत से अहज़ाब रखा गया है। क़ालू तो कहने लगे, कौन कहने लगे? मुसलमान कहने लगे, हाज़ा ये मा वअदनल्लाहु, ये तो वही है माँ जिसका वअदनल्लाहु हमसे वादा किया थे अल्लाह ने, व रसूलहु और उसके रसूल ने, व सदक़ल्लाहु और सच फरमाया अल्लाह ने, व रसूलहु और उसके रसूल ने, व मा ज़ादहुम और नहीं ज़्यादा हुआ, इल्ला मगर ईमानन उनका ईमान, व तस्लीमा उनकी फर्मा बरदारी, यानी इस वजह से मुसलमानों के ईमान में और फर्मा बरदारी में और ज़्यादा इजाफा हो गया। अगली जो आयत है, इस आयत के अंदर मुमिनीन के कमल को जिक्र किया गया है कि कुछ मुसलमान ऐसे थे कि जिन्होंने अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह से मोहब्बत और वफ़ादारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो अताअत का उन्होंने वादा किया था। यानी ये कि सहाबा इकराम असल में जज्बा जिहाद से सरशार होकर अल्लाह ताला से ये वादा कर बैठे थे और उन्होंने ये मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह इन्हें मौका दे तो वो कुफ़ार से लड़ते लड़ते अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। तो ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा बदर में कुछ सहाबा इकराम थे जो शहीद हो गए और वो अपनी मन्नत को पा चुके, अपनी मन्नत उन्होंने पूरी कर ली, और कुछ ऐसे थे जो अभी बाकी थे और शहादत से सरफराज होने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में उसी का तज़किरा किया है। तर्जुमा देखिए, आयत नंबर 23 है, मिनल मुमिनीना, मुमिनीन में से रिजालुन ऐसे मर्द हैं, सदक़ू जिन्होंने सच कर दिखाया, मा आहदुल्लाह जो उन्होंने अहद किया था अल्लाह से, अलैहि इस पर, फ़मिनहुम बस उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, मन क़ज़ा जो पूरी कर चुके या फारिग हो गए, नहबहू अपनी नज़र से, अपनी मन्नत से, ममिनहुम और उनमें से मयंतज़िरु कुछ ऐसे भी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ अभी ग़ज़वा अहज़ाब में इस बात के मुंतज़िर थे कि अल्लाह उनको शहादत दे, और कुछ सहाबा जो थे वो उहद और बदर के अंदर शहादत का मर्तबा हासिल कर चुके थे। वमा बद्दलू और नहीं उन्होंने तब्दील किया, नहीं बदला, तब्दीलन बदल देना, यानी वो अपने कौल से ज़रा भी फिरे नहीं बल्कि उसी पर डटे रहे। बामुहावरा तर्जुमा देखिए, मुमिनों में से कितने ही ऐसे शख्स हैं कि जो इकरार उन्होंने खुदा से किया उसको सच कर दिखाया। तो उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो अपनी नज़र से फारिग हो गए और बाज़ ऐसे हैं कि जो इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कौल को ज़रा भी नहीं बदला। लियज़ियल्लाहु स्सादिक़ीन बिसिद्क़िहिम, क्यों? इसलिए कि अल्लाह बदला दे सादिक़ीन सच्चों को, बिसिद्क़िहिम उनकी सच्चाई का, वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन और अज़ाब दे मुनाफ़िक़ों को,
इंशाअ अगर वो चाहे, औ यतूब अलैहिम या फिर उन पर मेहरबानी करे। इन्नल्लाह काना बेशक अल्लाह है गफूरन बख्शने वाला, रहीमा मेहरबान। मतलब इस बात का ये है कि अल्लाह ताला सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला देगा और मुनाफिकों को उनका जो उन्होंने गुनाह किए उसका अजाब देगा। लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात पर है, अगर अल्लाह चाहे तो अपनी मेहरबानी से उनको माफ़ भी फरमा सकता है। अगली जो आयत है उसका मफहूम है कि आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह ने काफरों को फेर दिया उनके गुस्से में भरे हुए और वो कोई भी भलाई हासिल ना कर सकें। मतलब क्या है इसका? असल में इस बात का मतलब ये है कि 22 रोज़ तक मुहासरा किए रखा था कुफ़ार ने, तो अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आ गई और तेज़ हवाएं चली, तूफ़ान ऐसा था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उनके खैमे उखड़ गए, उनकी हांडियाँ उलट गईं, सब कुछ धर्म भरम हो गया। ऐसी बारिश हुई, ऐसा तूफ़ान आया, अल्लाह ताला ने फरिश्ते नाजिल किए और मुसलमानों की मदद की। और जब ये तूफ़ान आया, ऐसा मतलब सब कुछ देखते हुए कुफ़ार वहाँ से मैदान छोड़कर भाग पड़े और वो अपने ही गुस्से में जल भुन कर रह गए। इस आयत का ये मतलब है। तो अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों की गाबी मदद भी की गई और काफिर जो अपना मकसद लेकर आए थे, अल्लाह ने उनको उनके मकसद में कामयाब भी नहीं होने दिया और वो अपने ही गुस्से में जले हुए वापस चले गए। देखिए इस आयत का तर्जुमा, वरद्दल्लाहु और लौटा दिया अल्लाह ने या फेर दिया अल्लाह ने, अल्लज़ीना उन लोगों को, काफरू जिन्होंने कुफर किया, बिग़ैज़िहिम अपने गुस्से में भरे हुए, लम यनालू खैरा लम नहीं, यनालू हासिल कर सके, खैरा कोई भी भलाई, यानी जिस मकसद के तहत वो आए थे कि मुसलमानों के ऊपर जो है वो कब्जा वो गालिब आ जाएंगे, मुसलमानों को पकड़ लेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो कुछ भी हासिल ना कर सके। क्यों? इसलिए कि वकफ़ल्लाहुल मुमिनीन अल क़िताल, वकफ़ल्लाहु और काफ़ी है अल्लाह, मुमिनीन मुमिनीन को, क़िताला लड़ाई के बारे में, जंग के बारे में। जैसा कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों के लश्कर भी भेजे थे। वकान अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा, वकान अल्लाहु और अल्लाह है, क़विय्यन ताकतवर, अज़ीज़ा ज़बरदस्त। वअन्ज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबि मिन सयासीहिम वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब फ़रीक़न तक़्तुलून व तअसिरून फ़रीक़ा। इस आयत के अंदर बनु कुरैज़ा की बदअहदी का तज़किरा किया गया है। तो मदीना के अंदर यहूद के कुछ कबाइल आबाद थे, कुछ ऐसे थे जिनके साथ मुसलमानों को मुआहिदा था और कुछ कबीले ऐसे भी थे जिनका मुसलमानों के साथ कोई भी मुआहिदा नहीं था। तो जो बनु कुरैज़ा का कबीला था ये भी मुसलमानों के मुआहिदे में शामिल था, यानी इन्होंने मुसलमानों के साथ ये वादा किया था कि ना वो खुद किसी के साथ लड़कर मिलकर मुसलमानों के साथ जंग करेंगे और ना ही वो मुसलमानों के साथ शामिल होकर किसी दूसरे के साथ लड़ेंगे, ये ना उनके दुश्मनों के साथ मिलकर लड़ेंगे, ना खुद मतलब किसी के साथ लड़ाई करेंगे। तो अब होना तो ये चाहिए था कि वो अपने अहद पर कायम रहते, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के जो दुश्मन थे, मुखालिफ काफिर और यहूदी, उनके साथ मिल गए, उनकी मदद की मदीना के अंदर रहते हुए। तो अल्लाह ताला को ने इस बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया और फिर जंग फारिग हुए, यानी कुफ़ार तो वहाँ से मैदान छोड़ के भाग गए थे, कोई जंग ही नहीं हुई 22 रोज़ के मुहासरे तक। तो उसके बाद फिर अल्लाह ने इनसे जो है वो बदअहदी का जो है वो उनको की सज़ा के बारे में तज़किरा किया है। यहाँ पे देखिए, वअन्ज़लल्लज़ीना और उतारा उन लोगों को, ज़ाहरूहुम जो जिन्होंने उनकी मदद की थी, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, मिन सयासीहिम उनके किलों से, वक़ज़फ़ा और डाला, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, रुअबा रोब को, फ़रीक़न एक गिरोह को, तक़्तुलूना तुम कत्ल करते हो, व तअसिरूना और कैद करते हो, फ़रीक़न एक गिरोह को। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने फिर इनकी सज़ा ये दी कि इनको जो है वो वहाँ से इनको मारा जाए, इनको कत्ल किया जाए, और फिर मुसलमानों ने इनको जो है फिर इस बदअहदी की सज़ा भी दी थी। कुछ को गिरफ़्तार कर लिया गया, जो बड़े बड़े सरदार थे उनको फिर, जो ज़्यादा ही फसाद मचाने वाले थे उनको फिर कत्ल कर दिया गया। अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आइंदा के लिए फतूहात की खुशखबरी सुनाई है। आपको याद होगा कि हमने पीछे तज़किरा किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर ख़ुद जो है वो खंदक खोदी थी। तो चूँकि
یہاں پر اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، خندق کھودنے کی وجہ سے، اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لشکر بہت سارا مل کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب خندق مسلمانوں کے ساتھ کھدوا رہے تھے، تو ایک صحابی خندق کھودتے ہوئے ان کی حصے میں جو مطلب جگہ آئی، وہاں پر ایک چٹان تھی جو کسی بھی طرح سے مطلب اپنی جگہ سے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے کھدال پکڑی اور جب اس پر ماری ایک ضرب تو اس میں سے کچھ روشنی نکلی، اور اسی طرح 3 مرتبہ یعنی ایسے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کہتے گئے، یعنی مطلب تو پھر بعد میں جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل آئے تھے اور مجھے مطلب آگے مطلب جو آئندہ کے لیے یہودیوں کی بستیاں، خیبر وغیرہ کی فتح، اس کے بارے میں مطلب بتا رہے تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ آئندہ کی جو فتوحات تھی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تھی۔ تو پھر بعد میں ہوا بھی ایسے ہی کہ یہودیوں کی بہت ساری بستیاں مسلمانوں کے پاس آ گئیں، انہوں نے فتح کر لی، اسی طرح غزوہ خیبر فتح ہوا، یعنی خیبر کا قلعہ فتح کیا گیا، اور بہت سارے گھر ایسے مسلمانوں کا ان کو یہودیوں کے مالوں اور ان کی زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا۔ دیکھیے آیت وَأَوْرَثَكُمْ، اور وارث بنایا تمہیں ارضہم، ایسی سرزمین کا، ارضہم ان کی زمین کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے مالوں کا، وارضن اور ایسی سرزمین کا، لم تطعوہا جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا۔ تو چونکہ جب چٹان کے اوپر آپ نے ضربے ماری تو جبرائیل علیہ السلام نے روم وغیرہ کی بھی مطلب فتوحات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، تو یہاں پر اسی کے بارے میں تذکرہ آیا ہے، وارضن اور ایسی سرزمین لم تطعوہا کہ تم نے وہاں پاؤں بھی نہیں رکھا، اس کا تمہیں وارث بنایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، اس آیت سے دیکھیے آیت نمبر 26 سے، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، دہشت یعنی کہ خوف، اور مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو تم قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب ترجمہ ہے یہ سارا، اچھی طرح سے آپ اس ترجمے کو یاد کریں گے اور الفاظ معنی یاد کریں گے۔ اب چونکہ مشق جو ہے اس میں صرف مدرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بتایا گیا ہے کہ آپ نے صرف ان آیات کا مفہوم بتانا ہے، تو چونکہ ہم یہ آیات پڑھ چکے ہیں اب یہاں پر اور کوئی سوال نہیں ہے، تو ہم ریڈنگ کے اندر سے ایک سوال بناتے ہیں جو آپ لوگ یاد کریے۔ جی تو دیکھیے سوال کیا ہے یہاں پر، سوال یہ ہے کفار کی فوج کو دیکھ کر مسلمانوں نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ اس کا جواب ہے مسلمانوں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ دیکھیے آپ لوگ اس کا جواب، آیت نمبر جو 22 ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ جو پوری آیت ہے آیت نمبر 22، یہی اس کوسچن کا آنسر ہے کہ مومنین نے کافروں کے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت زیادہ ہو گئی۔ یہاں تک اس کا آنسر ہوگا آیت نمبر 22 کا ترجمہ۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے الفاظ معنی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، اور رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 27 تک سارا مکمل ترجمہ اچھی طرح سے آپ یاد کریں گے یہاں تک۔ اور اس کے علاوہ جو ایک سوال آپ کو بتایا گیا ہے، سوال کیا تھا کہ کفار کی فوج کو دیکھ کر مسلمانوں نے کن خیالات کا اظہار کیا، تو اس کے جواب میں آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہوگا، وہ سارا آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر کے اس میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سوال آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے، اور ترجمہ بھی بہت اچھی طرح سے آپ یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔